ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ లైవ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ప్రేక్షకులకు కార్తీక మాస శుభాకాంక్షలు. ఎందరి వరమో ఈ గన్నవరం నేడు కార్తీక దీపోత్సవానికి వేదికైంది. అంధకారాన్ని తరిమికొట్టి ఈ లోకానికి వెలుగు రేఖల తోరణాలను కట్టే దివ్యమైన కార్యక్రమం కార్తీక దీపోత్సవం. ఈ కార్యక్రమానికి సమర్పకులు ప్రింట్ పార్ట్నర్ ఈనాడు, రేడియో పార్ట్నర్ ఈఎఫ్ఎం. ముందుగా బ్రహ్మశ్రీ లంకా సీతారామాంజనేయ శర్మ అవధాని గారి బృందం వేద పారాయణం చేస్తారు. గణపతి గుంహవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద శృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनम् अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् गोमागुम् अग्ने विमागुम् अश्वी यज्ञो नृवत्सखा सदमिदः प्रमृष्यः इडावागुम् एषो असुर प्रजावान् दीर्घो रयिः पृथुबुद्धः सभावान् आप्यायस्वसन्दे इह त्वष्टारमग्र्यम् विश्वरूपमुपह्वये अस्माकमस्तु केवलः तन्नः सुरीपमधपोषयित्नु देवत्वष्टर्विरराणस्य स्व यतो वीरः कर्मण्यः सुदक्षो युक्तग्रावाजायते देवकामः शिवस्पष्टरिहागहि विभुः पोष उतत्मना यज्ञे यज्ञेन उदवा पिशङ्गरूपः सुभरो वयोधा सृष्टिवीरो जायते देवकामः प्रजान्वष्टाविश्यतु नाभिमस्मे अथा देवानामप्येदुपाथः प्रणो देव्यानो दिवः पीपिवागो सगो सरस्वतस्तनयो विश्वदर्शतः धुक्षेमहि प्रजामिषम् ये ते सरस्व ऊर्मयो मधुमन्दो घृतश्च्युतः तेषाम् ते सुम्नमीमहे यस्य व्रतम् वशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रतमुपतिष्ठन्त आपः यस्य व्रते पुष्टिपतिर्निविष्टस्तगो सरस्वन्दमवसे हुवेम दिव्यगो सुपर्णम् वयसम् बृहन्दमपाङ्गर्भम् वृषभमोषधीनाम् अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तन्तगो सरस्वन्दमवसे हुवेम श्रीवालिपृथुष्टुकेया देवानामसि स्वसा जुषस्व हव्यमाहुतम् प्रजान् देविदिदिढ्ढिनः यासु पाणिः स्वङ्गुरिः सुषोमा बहुसूवरी तस्यै विष्पत्न्यै हविस्सिनी बाल्यै जुहोदना इन्द्रम् वो विश्वदस्परीन्द्रन्नरः असितवर्णाहरयः सुवर्णामिहोवसानादिवमुत्पतन्ति त आववृत्रन् सदनानि कृत्वा दिक्पृथिवी घृतैर्युज्यते हिरण्यकेशो रजसो विसारे हिर्धुनिर्वात इव ध्रजीमान् सुजिभ्राजा उषसो न वेदा यशस्वतीरपस्युगो न सत्याः आदे सुपर्णा अमिनन्द एवैः कृष्णो नो नाम वृषभो यदीदम् शिवाभिर्न स्मयमानाभिरागात् पतन्तिमिह स्तनयन्त्यभ्रा वाश्रेव विद्युन्मिमादिवत्सन्न मातासि शक्ति
यदेषां वृष्टिरसर्जी पर्वतश्चिन्महि वृद्धो बिभाय दिवश्चित्सानुरेजदस्स एवः यत्क्रीडथमरुदवृष्टिमन्द आप इव सद्ध्रियञ्जोधवध्वे अभिक्रन्दस्तनयगर्भमाधा उदन्वता परिदीया रथेन द्रुतिगो सुकर्षविषितन्यञ्जगो समाभवन्तो द्वतानि पादाः त्वन्द्याचिदच्युताग्ने पशुर्नयवसे धामाहयत्ते अजरवना वृष्ट्यन्ति शिक्वसः अग्ने भूरिणि तव जातवेदो देवः स्वधावो मृतस्य धामा याश्च मायामायिनाम् विश्वबिन्वत्वे पूर्वे सन्दधुः पृष्ठबन्धो दिवो नो वृष्टिम् मरुतोररीध्वम् रबिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः अर्वाङ्गेतेन स्तनयितृने ह्यपो निषिञ्जन्नसुरः पितानः पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद्विदथेष्वाभुवः अद्यन्नमिहे विनयन्ति वाजिनमुत्सन्दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम् उदप्रुतो मरुतस्तागुंयत्तवृष्टिये विश्वे मरुतो झुनन्ति क्रोशादिगर्दा कन्येव तुन्नापेरुन्दुञ्जानापत्येव जाया घृतेन द्यावा पृथिवी मधुना समुक्षदपयस्वती कृणुताप ओषधीः ऊर्जम् च तत्र सुमतिम् च पिन्वथ यत्रा नरो मरुतः सिञ्जथा मधु उदत्यम् चित्रम् और्वभृगुवच्छुतिमप्नवानवदाहुवे अग्निगुंसमुद्रवाससम् आसवगुंसभितुर्यथा भगस्येव भुजिगुंहुवे अग्निगुंसमुद्रवाससम् हुवे वादस्वनम् कविम् पर्जन्यक्रन्द्यगुंसः अग्निगुंसमुद्रवाससम् एता असदन्न सदन्नेता एता असदन् सुहृदस्य सुहृदस्यासदन्नेता एता असदन् सुहृदस्य असदन् सुहृदस्य सुहृदस्यासदन्न सदन् सुहृदस्य लोके लोके सुहृदस्यासदन्न सदन् सुहृदस्य लोके सुहृदस्य लोके लोके सुहृदस्य सुहृदस्य लोके तास्ता लोके सुहृदस्य सुहृदस्य लोके ताः सुहृदस्येति सुकृतस्य लोके तास्ता लोके लोके ता विष्णो विष्णोता लोके लोके ता विष्णो विष्णोतास्ता विष्णो पाहि पाहि विष्णोतास्ता विष्णो पाहि विष्णो पाहि पाहि विष्णो विष्णो पाहि 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 विष्णो विष्णो पाहि पाहि विष्णो इति विष्णो पाहि 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 यज्ञं यज्ञं पाहि 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 यज्ञं पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं पाहि यज्ञं पाहि पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि यज्ञं यज्ञं पाहि यज्ञपतिं पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं पाहि यज्ञपतिं पाहि पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि मां मां पाहि यज्ञपतिं यज्ञपतिं पाहि मां यज्ञनियम् हरिः ओम् స్వస్తి. ఈ కార్యక్రమానికి శుభారంభంగా జ్ఞానపు వెలుగులను పంచే జ్యోతి ప్రజ్వలనం చేస్తారు. జ్యోతులను వెలిగించేందుకు మన అతిథులను వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్రభుత్వ విప్ శ్రీ యార్లగడ్డ వెంకట్రావు గారు, వారి సతీమణి శ్రీమతి జ్ఞానేశ్వరి గారు, వెంకట్రావు గారి తల్లి శ్రీమతి యార్లగడ్డ లక్ష్మీ సామ్రాజ్యం గారు, వారి తండ్రి రామశేషగిరిరావు గారు,
సోదరుడు శ్రీ యార్లగడ్డ సతీష్ బాబు గారు. విశిష్ట అతిథి సినీ నటులు శ్రీ నారా రోహిత్ గారు, వారి సతీమణి శిరీష గారు. మాచర్ల ఎమ్మెల్యే శ్రీ జూలకంటి బ్రహ్మారెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్సీ శ్రీ ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, గన్నవరం మాజీ ఎమ్మెల్యే దాసరి బాలవర్ధనరావు గారు, ఈనాడు యూనిట్ మేనేజర్ సిహెచ్ కిషోర్ కుమార్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశఋషిభ్యో నమో గురుభ్యః. ఓం గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం. జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనశృణ్వన్నోతిభిస్సేదసాదనం. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనీవతి ధీనామవిత్రియవతు. శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఉద్దీప్య సజాతవేద వఘ్నిర్ణితం మమ పశోగుశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశా దిశా. అగ్నినాగ్నిః సమధ్యతే కవిర్గృహపతిర్యవా హవ్యవాజిహ్వాస్యః. సాధ్యం త్రివర్తి సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం ప్రియం. గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్యతిమిరాపః. భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే. త్రాహి మాం నరకాద్ఘోరా దివ్యర్జ్యోతిర్నమోస్తుతే. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపదేవ్యై నమః. సర్వోపచార పూజార్థం పుష్పాంజలిం సమర్పయామి. గంధపుష్పాక్షతైః అభ్యర్చ్య సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఓం యో దేవానాం ప్రథమం పురస్తాద్విశ్వాధియో రుద్రో మహర్షిః. హిరణ్యగర్భం పశ్యత జాయమానగుం సనో దేవశుభయా స్మృత్యా సన్యునక్తు. యస్మాత్ పరన్నా పరమస్తి కించిత్ యస్మాన్నానీయోరస్తి కశ్చిత్. వృక్ష ఇవ స్తబ్ధో దివితిష్టస్యేకస్తే నేరం పూర్ణం పురుషేణ సర్వము. న కర్మణా న ప్రజయా ధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానసుః. పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం విభ్రాజతే తద్యతయో విశంతి. వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థా సన్యాస యోగాద్యతయ శుద్ధ సత్వాః. హోతం ప్రణీమహే హోతారం విశ్వవేదసం. అస్య యజ్ఞస్య సుకృతం అగ్నిర్మోర్ధాదివక్కగుత్పదే పృథివ్యా అయం. అపాగుం రేతాగుం సయన్వదే. అగ్నేయ సుపధారా ఏ అస్మాన్ విశ్వాని దేవమహిళాని విద్వాన్. యోధ్యస్మజ్జుహురానమేనో భూయిష్ఠాంతే నమ ఉక్తిం విధేమ. వైశ్వానరాయ విద్మహే లాలీలాయ ధీమహి తన్నో అగ్నిః ప్రచోదయాత్. అర్థకం సత్యం పరం బ్రహ్మ పురుషం కృష్ణపింగళం. ఊర్ధ్వరేతం విరూపాక్షం విశ్వరూపాయ వై నమో నమః. గౌరేమిమాయ సలిలాని తిక్షత్యేకపదే ద్విపదే సా చతుష్పదే. అష్టాపదే నవపదే బభూషి సహస్రాక్షరా పరమే వ్యోమన్. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం. సమూఢమస్య వాగుం సురే. సక్తోమివ తదవనాపనందో యత్ర ధీరా మనసా వాచమకృత. అత్ర సఖాయ సఖ్యాని జానతే భద్రైషా లక్ష్మీర్నిహితాధివాచీ. శ్రీమద్ ఉమామహేశ్వర లక్ష్మీనారాయణ స్వరూప దీపదేవ్యై నమః. గంధపుష్పాక్షతైః అభ్యర్చ్య సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ధనమగ్నిర్ధనం వాయుర్ధనం సూర్యో ధనం వసుః. ధనమింద్రో బృహస్పతిర్వరుణం ధనమశ్నుతే. వైనతేయ సోమం పిబ సోమం పిబత వృత్రః. సోమం ధనస్య సోమినో మహ్యం దదాతు సోమమి. నక్రోధార్తమాత్సల్యన్నలోభో నాశుభామతిః. మణిగణఖజరస్నాపితా హేమకుంభైః. నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వమాంగళ్యయుక్తాం. లక్ష్మీం క్షీరసముద్రాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం. దాసీభూత సమస్తదేవ వనితాం లోకైకదీపాంకురాం. శ్రీమన్మందకటాక్షలబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం. త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం. సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మీర్జయలక్ష్మీ సరస్వతి. శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా.
पराङ्कुशोपाशमभेदमुद्राङ्करैर्वहन्तीं कमलासनस्थाम् बालार्ककोटिप्रतिभान्त्रिनेत्रां भजेऽहं वां जगदीश्वरीं ताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे रामपत्न्यै च धीमहि तन्नः सीता प्रचोदयात् दाशरथाय विद्महे रामानुजाय धीमहि तन्नो लक्ष्मणः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् आवाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः पादारविन्दयोः दिव्यसुवर्णमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सर्वापचारपूजार्थं पुष्पाणि समर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति शतमानं भवति शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आयुर्वर्चो यशो बलाभिवृद्धिरस्तु साग्रशतवर्षपर्यन्तं सुखेन जीवनसिद्धिरस्तु सत्सन्तानसौभाग्यसिद्धिरस्तु शतमानो भवति शतक्षरः शतायुः पुरुषश्चतेन्द्रियः आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधः शोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभगोषदसंवत्सरं దీర్ఘమాయుః. మన వైదిక నిర్వాహకులు బ్రహ్మశ్రీ పులుపుల వెంకట ఫణికుమార శర్మ గారు గణపతి పూజ చేస్తారు. ఓం నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయకర్తృభ్యో వంశర్షిభ్యో నమో గురుభ్యః. ఓం గణానాన్త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పద ఆనః శృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం. శ్రీమహాగణాధిపతయే నమః. ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజనీవతి ధీనామవిత్ర్యవతో. శ్రీమహాసరస్వత్యై నమః. శ్రీగురుభ్యో నమః. హరి ఓం. దేవీం వాచమనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి. సానో మంద్రేశమూర్జందుహానాధేనుర్వాగస్మారపసుష్టుదైతు. అయం ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. అస్మిన్ ముహూర్తకాలే సూర్యాదీనానవానాం గ్రహాణామత్యంత ఆనుకూల్యఫలసిద్ధిరస్తు. యస్య వో నామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళా తయోః సంస్మరణాత్ పుంసాం సర్వతో జయమంగళం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. తదేవ లగ్నౌ సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రీం స్మరామి. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. పరమ పవిత్రమైన పావనమైన దివ్యమైన పుణ్యోపేతమైనటువంటి ఈ కార్తీక మాసంలో ప్రదోషకాలంలో అందున ఏకాదశి పుణ్యతిథి నాడు శనివారం ప్రదోషకాలంలో ఈ కార్తీక దీపోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి విచ్చేసినటువంటి మహిళామూర్తులకు అశేష భక్త జనవాహినికి ముఖ్య అతిథులకు మా వైదిక బృందం తరఫున స్వాగతం. ఒక్కసారి అందరం కూడా భగవన్నామం భగవత్ సంబంధమైన సకల దేవత ప్రార్థన శ్లోకం చెప్పి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. అందరం కూడా నమస్కారం చేస్తూ ఈ శ్లోకం చెప్దాం. అందరూ చెప్పండి, నేను చెప్పినట్టుగా గట్టిగా చెప్పండి. చెప్పండి. స్కందం, గట్టిగా చెప్పాలి. స్కందం గణపతిం గౌరీం శివంచ నందీశ్వరం విష్ణుం లక్ష్మీంచ వాగ్వాణీం బ్రహ్మాణంచ నమామ్యహం. శ్రీమాత్రే నమః.
గట్టిగా చెప్పాలి. శ్రీ గణేశాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీరామాయ నమః అని అందరూ కూడా మీ దగ్గర ఇచ్చినటువంటి ఆ జలపాత్రలో జలం కొద్దిగా తీసుకొని 3 సార్లు మీ శిరస్సున జల్లుకొని మీ ముందున్నటువంటి పూజా ద్రవ్యాల మీద 3 సార్లు చల్లండి. పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష అనే నామం చెబుతూ అపవిత్ర పవిత్ర వా సర్వావస్థాంగతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్ష సమాఖ్యాభ్యంతరశుద్ధిః పుండరీకాక్ష పుండరీకాక్ష గోవిందేతి సదా స్నానం గోవిందేతి సదా జపం గోవిందేతి సదా ధ్యానం సదా గోవింద కీర్తనం. అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ 3 సార్లు శ్రీ గోవింద 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 అనుకోండి. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. ఇప్పుడు అందరూ ఆచమనం చేయాలి. మేము చెప్పినప్పుడు మంత్రపూర్వకంగా ఆచమనం చేయాలి. మీరు ముందుగా ఆచమనం చేసిన ప్రయోజనం లేదు. ఆచమనం ఎప్పుడు కూడా మంత్రపూర్వకంగా చేయాలి. మీ కుడి చేతి చూపుడు వేలు మధ్య వేలు మధ్యలో బొటన వేలు ఉంచి చివరి వేళ్ళు దూరంగా పెట్టి 5 వేళ్లలో 2.5 మూసి 2.5 తెరచి గోకర్ణ ముద్ర అంటారు. ఆవు చెవిలాగా ఈ ముద్ర ఉండాలి. చేతిలో మొదటిసారి నీళ్లు పోసుకొని పక్కన వదిలిపెట్టి తర్వాత 3 పర్యాయాలు మేము మంత్రం చెప్పేటప్పుడు మీరు పుచ్చుకోవాలి. ఆచమ్య మొదటిసారి పుచ్చుకోండి. కేశవాయ నమః. రెండవ పర్యాయం నారాయణాయ నమః. పై పెదవి తగలకుండా శబ్దం రాకుండా పుచ్చుకోవాలి. గోవిందాయ నమః. నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి చెయ్యి పొడిగా ఉండేలాగా తుడుచుకొని నమస్కారం చేస్తూ కేశవనామాలు శ్రద్ధగా వినండి. వచ్చిన వాళ్ళు మనస్సులో మననం చేయండి. గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూదనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, ఋషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః, వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, నిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, ధోక్షదాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః. అందరూ కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని ఆ అక్షతలు వాసన చూచి మీ ముందు వైపు నుండి ఎడం చేతి వైపు అట్లా వెనక్కి ఆ అక్షతలు విసరండి. దీనిని భూత ఉచ్చాటన అంటారు. ఉత్తిష్టంతో భూత పిశాచాః ఏతే భయభారకాః ఏతేషాం విరోధేన బ్రహ్మకర్మ సమారభే అపసర్పంతు ఏ భూతా భూమి సంస్థితాః ఏ భూతా విఘ్నకర్తారస్తే నశ్యంత శివాజ్ఞయా ఓమాపో జ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మభోర్భవస్సవరం. అందరూ మీ కుడి చేత్తో ముక్కు పట్టుకొని ప్రాణాయామం చేయండి. అంగుళ్యగ్రే నాసికాగ్రే సంపేడ్యం పాపనాశనం ప్రాణాయామ విధం ప్రోక్త అర్షవే పరికల్పితం అపక్రామంతు భూతాద్యా పిశాచా సర్వతోముఖాః సర్వేషాం విరోధేన పూజా కర్మ సమారభే ఓమాపో జ్యోతిరసామృతం బ్రహ్మభోర్భవస్సవరం. అందరూ కూడా కొద్దిగా అక్షతలు తీసుకొని ఆ అక్షతలు మీ ఎడం చేతిలో పెట్టుకొని మీ కుడి తొడ మీద ఆ అక్షతలు పెట్టుకొని కుడి చేతిని ఆ ఎడం చేతి మీద మూసి ఉంచి అందరూ కూడా చెప్పండి మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వరం ఉద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభాభ్యాం శుభే శోభనే ముహూర్తే శ్రీ మహాష్టరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్యాద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశన్మహాయుగే యాతే కలియుగే प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर् दक्षिणभागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे अस्मिन् दीपमण्डपे समस्तदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ अस्मिन्वर्तमानव्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठसंवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां स्थिरवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्री परमेश्वरमुद्दिश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य अगणतानेक दिव्यावतारस्वरूपस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री कार्तिक दामोदर देवतामुद्दिश्य श्री कार्तिक दामोदर देवता प्रीत्यर्थम्. అందరూ కూడా ముందుగా మీ గోత్రము, తర్వాత వివాహమైనటువంటి స్త్రీమూర్తులు మీ భర్త గారి పేరు, తర్వాత మీ పేరు, మీ పిల్లల పేర్లు అందరూ కూడా చెప్పుకోండి. అదేవిధంగా వివాహం కానటువంటి కన్యకామణులు ఉంటే ముందుగా గోత్రము, తర్వాత మీ తండ్రి గారి పేరు, తర్వాత మీ తల్లి గారి పేరు, మీ పేరు చెప్పుకొని మీ సహోదరుల పేర్లు కూడా చెప్పుకోండి. కేవలం మహిళావృత్తులే కాకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తున్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ మీ గోత్రనామాలు చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈటీవీ ఛానల్స్ ద్వారా ఈ
కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి అశేష భక్తజనావళి కూడా ఈ కార్యక్రమంలో మాతో గొంతు కలపవచ్చు. మీరు కూడా మీ గోత్రనామాలు చెప్పుకొని మాతో పాటు అందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పండి. అందరూ చెప్పండి, అస్మాకం. గట్టిగా చెప్పాలి. సంకల్పం బలంగా ఉండి సంకల్ప శుద్ధి ఉంటేనే సంకల్ప సిద్ధి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి అందరూ గట్టిగా అస్మాకం సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం ఆశ్రిత వర్గానాం గట్టిగా క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మాది చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ కార్తిక దామోదర అనుగ్రహేణ సమస్త మంగళ అవాప్త్యర్థం ఏకాదశి ప్రదోషకాల మహాపర్వ సమయే అన్యోన్య సువాసినీభ్యః సహ కార్తిక దీప ప్రజ్వలన గట్టిగా దీప పూజ శ్రీరామ విశేష అర్చన పూర్వకం కార్తిక దీపోత్సవం కరిష్యమాణః నిర్విఘ్నత సిద్ధ్యర్థం ఆచార్య శ్రీహస్తేన మహాగణపతి పూజాం కరిష్యావహే అని అందరూ కూడా అక్షతలు చేతికి తీసుకొని కుడి చేతికి తీసుకొని చేతిలో నీళ్లు వేసుకొని నీళ్లు ప్రక్కన వదిలిపెట్టి ఆ అక్షతలు మీ దీపపాత్ర ముందు ఉంచి కార్యక్రమం అంతా నిర్విఘ్నంగా జరగాలి అని శిరస్సు వంచి గణపతికి నమస్కరించండి. రామనామము ఎంతో రుచిరా అని కవులు గానం చేస్తారు. స్వయంగా ఆంజనేయుడే నాకు రాముడు గొప్ప, రామనామం ఇంకా గొప్ప అన్నాడో సందర్భంలో. అందుకే పెద్దలు రామనామాన్ని స్మరిస్తే అది విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంతో సమానమన్నారు. మన ఆచార్యుల వారు శ్రీరామ అష్టోత్తర పారాయణం చేస్తారు. పండన భీముడు ఆర్తజన బాంధవుడు ఉజ్వల బాణ తూణ కోదండ కళాప్రచండ భుజ తాండవ కీర్తికి రామమూర్తికిన్ రెండవ సాటి దైవమిక లేడనుచున్ గడగట్టి భేరిక ఢాండ 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 నినదంబులు అజాండము నిండ మత్త వేదండము నెక్కి చాటదన్ దాశరథి కరుణాపయోనధి అని రామదాసస్వామి వారు అంటారు. రాముడికి సమానమైనటువంటి దైవం లేదు, రామనామానికి మించినటువంటి నామం లేదు. ఎందుకంటే రామనామం తారకనామం అంటారు. అందుకే మన చిన్నప్పటి నుండి కూడా మన పెద్దలు బాల్యంలో పసితనంలో పసిపిల్లవాడికి స్నానం చేయించి కూడా చివరి దోసెళ్లతో నీళ్లు పోస్తూ శ్రీరామ రక్ష అని అంటారు. అటువంటి శ్రీరామ రక్ష సర్వజగద్రక్ష ఇంత పరమ పవిత్రమైన ఈ కార్తీక మాసంలో ఈ ఏకాదశి నాడు చాలా దివ్యమైన భవ్యమైన పుణ్యోపేతమైనటువంటి రామ అర్చన మనందరం కూడా చేసుకోబోతున్నాం. రాముడు గొప్ప, రామబాణం గొప్ప, రామనామం గొప్ప అనేటటువంటి ప్రశ్న ఉత్పన్నమైనప్పుడు మూడు గొప్పవే అయినప్పటికీ కూడా రామనామం చాలా బలమైనది, మహత్తరమైనది అని మనకి సమాధానంగా వెలువడుతుంది. అంతేకాకుండా పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవికి విష్ణు సహస్రనామాన్ని ఉపదేశించిన తరువాత మనందరి పక్షాన మన మీద దయతో జగన్మాత ఆ పార్వతీదేవి ఒక మాట అడిగింది ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి. కేనోపాయేన లఘునా విష్ణోర్నామ సహస్రకం. స్వామి, కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మానవులు శ్రద్ధాసక్తులతో కార్యక్రమాలు చేసేటటువంటి అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. అందులో అల్పతరాయువులు, కలియుగంలో ఉన్నటువంటి మానవులు చాలా అల్పాయువు కలిగి ఉంటారు కదా, వాళ్ళు సులభంగా తరించడానికి ఏదైనా ఉపాయం ఉంటే చెప్పమని పార్వతీదేవి అడిగిందిట. అప్పుడే పరమేశ్వరుడు చెప్పాడు, మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. ఓ పార్వతి, శ్రీరామ రామ రామ అని 3 సార్లు అంటే చాలు, విష్ణు సహస్రనామాలు అంటే విష్ణువు యొక్క 1000 నామాలు చెప్పినటువంటి పుణ్యఫలం వస్తుంది అని చెప్పారట. ఒక్కసారి మనందరం కూడా 1000 నామాల పుణ్యం కోసం అందరం వెలుగెత్తి చెప్దాం. అందరూ గట్టిగా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి, శ్రీరామ రామ రామ. ఒక్కసారి గట్టిగా శ్రీరామ రామ రామ. మరొక్కసారి శ్రీరామ రామ రామ, శ్రీరామ రామ రామ. పరమేశ్వరుడు చెప్పాడు, శ్రీరామ రామ రామ అని నామం 3 సార్లు చెబితే 1000 నామాలతో సమానం అన్నాడు.
ఎట్లా అండి 1000 నామాలు? మీరంతా ఇంతే చెప్తారు, 3 సార్లు రామనామం చెబితే 1000 అవుతుందా అంటే ఖచ్చితంగా అవుతుంది అన్నారు. సంస్కృతంలో అక్షరాలకు సంఖ్యలను సూచిస్తారు. మొదటిసారి రామ అన్నప్పుడు నమో నారాయణాయ అనేటటువంటి అష్టాక్షరీ మంత్రంలో 5వ అక్షరం రా, కనుక అక్కడ 5. పంచాక్షరీ మంత్రంలో 2వ అక్షరం మా, అందుకని అది 2. 5 × 2 10. రెండవసారి రామ అన్నప్పుడు 10 × 5 50, 50 × 2 100. మూడవసారి రామ అన్నప్పుడు 100 × 5 500, 500 × 2 1000. సహస్రనామ తత్తుల్యం. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ రామనామం యథాశక్తిగా మనందరం చేస్తూ ఈనాడు ఇంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఈ ఏకాదశి శనివారం నాడు, అందులో మరొక విశేషం ఏమిటంటే భూజాత సకల సద్గుణోపేత జానకి మాత సీతాదేవి జన్మ నక్షత్రమైనటువంటి ఉత్తరా నక్షత్రం కూడా రావటం మనందరి అదృష్టం ఈనాడు. అటువంటి ఈ రామార్చన మనందరం కూడా ఒక్కసారి రామనామం చెప్పి రాముడి ధ్యానం చెప్పి మనం ఆరంభించుకుందాం. అందరూ నమస్కారం చేస్తూ గట్టిగా చెప్పండి. భర్జనం భర్జనం భవబీజానాం మార్జనం సుఖ సంపదాం తర్జనం యమదూతానాం రామ రామేతి కీర్తనం. గట్టిగా చెప్పాలి. ఆపదాం అపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. అందరూ గట్టిగా శ్రీరామ రక్ష సర్వజగద్రక్ష, శ్రీరామ రక్ష సర్వజగద్రక్ష, రామ్ రామాయ నమః. గట్టిగా రామ్ రామాయ నమః, రామ్ రామాయ నమః. విభీషణ పరిత్రాత్రే నమః, హరకోదండ ఖండనాయ నమః, సప్తతాళభేత్రే నమః, దశగ్రీవ శిరోహరాయ నమః, జామదగ్ఞ మహాదర్పదళనాయ నమః, తాటకాంతకాయ నమః, వేదాంతసారాయ నమః, వేదాత్మనే నమః, భవరోగస్య భేషజాయ నమః, దూషణ త్రిశిరోహంత్రే నమః, త్రిమూర్తయే నమః, త్రిగుణాత్మకాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, త్రిలోకాత్మనే నమః, పుణ్యచారిత్రకీర్తనాయ నమః, త్రిలోకరక్షకాయ నమః, ధన్వినే నమః, దండకారుణ్యవర్తనాయ నమః, అహల్యాశాపశమనాయ నమః, పితృభక్తాయ నమః, వరప్రదాయ నమః, జితేంద్రియాయ నమః, జితక్రోధాయ నమః, జగన్మిత్రాయ నమః, జగద్గురవే నమః, వృక్షవానర సంఘాత్నే నమః, చిత్రకూట సమాశ్రయాయ నమః, జయంతత్రాణవరదాయ నమః, సుమిత్రాపుత్ర సేవితాయ నమః, సర్వదేవాదిదేవాయ నమః, మృతవానరజీవనాయ నమః, మాయామారీచహంత్రే నమః, మహాదేవాయ నమః, మహావీరాయ నమః, శాంతాయ నమః, సౌమ్యాయ నమః, బ్రహ్మణ్యాయ నమః, మునిసంస్థితాయ నమః, మహాయోగినే నమః, మహోదరాయ నమః, మహోదరాయ నమః, సుగ్రీవేప్సితరాజ్యదాయ నమః, సర్వపుణ్యాధికఫలాయ నమః, సర్వ అఘనాశనాయ నమః, ఆదిపురుషాయ నమః, పరమపురుషాయ నమః, మహాపురుషాయ నమః, పుణ్యోదయాయ నమః, దయాసారాయ నమః, పురాణపురుషోత్తమాయ నమః, స్మితవక్త్రాయ నమః, మితభాషణే నమః, పూర్వభాషణే నమః, రాఘవాయ నమః, అనంతగుణగంభీరాయ నమః, ధీరోదాత్తగుణోత్తమాయ నమః, మాయామానుషచారిత్రాయ నమః, మహాదేవాదిపూజితాయ నమః, సేతుకృతే నమః, జితవారాశయే నమః, సర్వతీర్థమయాయ నమః, హరయే నమః, శ్యామాంగాయ నమః, సుందరాయ నమః, శూరాయ నమః, పీతవాససే నమః, ధనుర్ధరాయ నమః, సర్వయజ్ఞాధిపాయ నమః, యజ్వినే నమః, జరామరణవర్జితాయ నమః, విభీషణ ప్రతిష్టాత్రే నమః, సర్వ అవగుణవర్జితాయ నమః, పరమాత్మనే నమః, పరస్మై నమః, బ్రహ్మణే నమః, సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః, పరస్మై జ్యోతిషే నమః, పరస్మై ధామ్నే నమః, పరాకాశాయ నమః, పరాత్పరాయ నమః, పరేశాయ నమః, పారగాయ నమః, సర్వదేవాత్మకాయ నమః, శ్రీ సీతాలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీ సీతారామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ మహావిష్ణువు ఎత్తిన మానవ అవతారం శ్రీరామ అవతారం. శ్రీరాముడు సకల జన మనోభిరాముడు. ఏకపత్ని వ్రతమనే మాటకు నిలువెత్తు స్వరూపుడు. సత్యవాక్కు పరిపాలకుడు.
ఈ జగతిలో అనేక ఆదర్శాలను నెలకొల్పాడు. అందుకే శ్రీరాముడు మనకు ఆదర్శప్రాయుడు. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త డాక్టర్ వేదాంతం రాజగోపాల చక్రవర్తి గారు రాముడు మనకు ఎలా ఆదర్శమూర్తి అనేది తమ ప్రవచనంలో వివరిస్తారు. ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. పరమ పవిత్రమైన కార్తీక మాసంలో భక్తులందరికీ కార్తీక దీపారాధన పుణ్యాన్ని అందించటానికి ఈటీవీ యాజమాన్యం వారు ఎంతో శ్రమించి దీపోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ శుభవేళ శ్రీరామచంద్రుని యొక్క వైభవాన్ని ప్రాభవాన్ని మనం తెలుసుకునే ముందర ఈరోజు పెద్దలందరూ చెప్పారు శనివారం ఏకాదశి. దీనినే ఉత్పన్న ఏకాదశి అంటారు. అంటే ఏకాదశి తిథి ఈరోజు పుట్టింది. మనం అందరం ఏకాదశి నాడు ఏం చేస్తాం? ఓపికంటే ఉపవాసం ఉంటాం. మరుసటి రోజు ద్వాదశి రోజున గబగబా ఆ ద్వాదశి తిథి అయ్యే లోపల అన్నం వండుకుని తినేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇట్లా చేయకూడదు. ఎందువల్ల అంటే ఏకాదశి తిథి ఈరోజు పుట్టింది. అన్నం కూడా ఏకాదశి తిథి రోజునే పుట్టిందని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. నువ్వేం చేయాలి అని అంటే అన్నం మానేసి పండ్లో పాలో తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా. నువ్వు రోజు ఏకాదశి రోజున పావు కేజీ అర కేజీ ఎంతైతే తింటారో ఆ తిన్న బియ్యాన్ని ఏదైతే పక్కన పెట్టి మరుసటి రోజు దేవాలయానికో పేదవాళ్లకో అన్నదానానికో గనక నువ్వు అది గనక ఇచ్చినట్లయితే నువ్వు ఉపవాసం ఉండి ఆ బియ్యం తెల్లారి నువ్వు తింటాం కాదు, నువ్వు ఉపవాసం ఉండి ఆ బియ్యాన్ని గనక బ్రాహ్మణులకో దేవాలయానికో అన్నదానానికో పేదవారికో ఇచ్చినట్లయితే ఆ బియ్యం గింజలు ఎన్ని వందలు ఉంటాయో అంతకాలం పాటు మీ ఇంట్లో మీ కుటుంబ సభ్యులలో మీ కొడుకులు మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు అందరూ సౌభాగ్యవంతంగా అన్నానికి లోటు లేకుండా జీవిస్తారు. కాబట్టి అటువంటి ఏకాదశి ఈరోజు పుట్టింది. కాబట్టి అటువంటి పుట్టిన ఏకాదశి రోజున మీకందరికీ సర్వ సౌభాగ్యాలు కలిగే విధంగా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇది అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. పరమాత్మ అయినటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు 21 అవతారాలు ధరించాడని భాగవతం చెప్తుంది. అందులో 10 అవతారాలు మనకందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా తాటకని వధించేటప్పుడు కూడా ఆవిడ తాటకి ఆడది రాక్షసైనా ఆవిడని వధించకూడదు అంటే కాదు వధించమన్నాడు విశ్వామిత్రుడు. అప్పుడు రాముల వారికి మాట అంటారు, గోబ్రాహ్మణ హితార్థాయ దేశస్యాచ సుఖాయచ అని అంటాడు. దేనికోసము? ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ ఇంట్లో మీరు గనక దీపారాధన చేస్తే కార్తీక మాసంలో మీకొక్కరికే పుణ్యం, లేకపోతే మీ ఇంట్లో మీ భర్తకి మీ పిల్లలకి ఇంకెవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరికీ పుణ్యం. కానీ ఇది సామూహిక దీపారాధన. అందరూ కలిసి మెలసి భక్తితో శక్తితో ప్రేమతో ఆర్ద్ర హృదయంతో దీపారాధన చేస్తున్నారు. దీనివలన ఈ శక్తి ఏమవుతుంది? గన్నవరం గ్రామం నుంచి బయలుదేరి ఈ రాష్ట్రమంతా దేశమంతా ప్రపంచమంతా వ్యాపిస్తుంది. సామూహిక పూజలలో వ్రతాలలో దీపారాధనలో భజనలో ఉండేటువంటి గొప్ప లక్షణం ఇది. కాబట్టి నేను కూడా ఏం చేస్తాను, ఈ తాటక ఎందుకు వధిస్తాను అంటే గోబ్రాహ్మణుల హితార్థాయ, గోవులన్నీ చల్లగా ఉండాలి, ధర్మం కోసం వ్యాప్తిపడే బ్రాహ్మణులందరూ చల్లగా ఉండాలి, దేశం కూడా బాగుండాలి. కాబట్టి మన జీవనం దేశం కోసం ధర్మం కోసం. దేశాన్ని ధర్మాన్ని వదిలేసి నా కుటుంబం బాగుండాలి, నా పిల్లలు బాగుండాలి, నాకు ఆస్తుపాస్తులు బాగా ఉండాలి అని అంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నీకు ప్రమాదం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక ఊరిలో ఒక సాధువు ఉన్నాడు. ఆయన దగ్గర అందరూ వచ్చి తమ సాధక బాధకాలు చెప్తూ ఉంటాడు. ఆయన ఏదో కొన్ని చిట్కాలు అవి చెప్తూ ఉంటాడు. ఒకరోజు ఆ ఊరు పక్కన నది ప్రవహిస్తూ ఉంది. మంచి వరదలు వచ్చి బాగా పొంగి ప్రవహిస్తూ ఉంది. ఆ నదిని దాటి పక్కన ఉన్న చిన్న పట్టణంలో ఒక వ్యాపారి వ్యాపారం చేసుకోవాలి. ఆయన సాధువు దగ్గరికి వచ్చి, స్వామి నేను నది దాటి వ్యాపారం చేసుకోవాలి, లేకపోతే నాకు పట్టగడవదు, ఈ నది చూస్తే ఉన్న పడవలు కూడా లేవు, ఏం చేయమంటారు అంటే ఆయన ఒక చిన్న చీటీ ఇచ్చి, నాయన ఇది నీ జేబులో పెట్టుకో,
2 మూటలు భుజానికి పెట్టుకో, నదిని దాటి నీ వ్యాపారం చేసుకో అన్నాడు. అమ్మో చాలా గొప్పదేదో ఇచ్చాడు, ఓం బూం భూషణ్ రాశాడేమో దీంట్లో, ఇంకేం రాశాడని చెప్పి దాన్ని జేబులో పెట్టుకుని ఆయన ఏం చేయడం, నదిని దాటి వెళ్ళిపోయాడు. కాళ్ళు తడవల, నదిలో మునగల, వ్యాపారం చేసుకున్నాడు. చక్కగా డబ్బులను తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నాడు. నది మధ్యలోకి వచ్చాడు. మనలాగానే వాడికి అనుమానం వచ్చింది. అవును సరే, నీళ్ళల్లో అసలు ఎవరు నడవరు కదా, ఈ సాధువు మహిమలో నేను నడుస్తున్నాను, ఇంతకీ ఈ చీటీలో ఏముంది చూద్దాం, ఈ యొక్క ఆకులో ఈ కాగితంలో ఏముందని నిదానంగా జేబు నుంచి దీన్ని తీశాడు. తీయగానే దాంట్లో ఏముంది, శ్రీరామ అని ఉంది. ఓసి శ్రీరామానా అన్నాడు, డామును మునిగిపోయాడు. నీకు ఆ యొక్క కాగితంలో ఏదో మహిమ ఉన్నది అనుకున్నంతసేపు నీళ్ళలో వెళ్ళాడు. ఈ కాగితంలో ఏదీ లేదనుకున్నాడు, నీళ్ళలో మునిగి చనిపోయాడు. కాబట్టి రాముడి యొక్క పాదాలని మీరు విశ్వాసంతో నమ్మికతో పట్టుకుంటే రాముడు ఈ యొక్క భవసాగరాన్ని తరింపచేస్తాడు. తారక రాముడు అనేటువంటి పేరు దానివల్లే వచ్చింది. యావస్థాస్యంత గిరయ సరితశ్చ మహీతలే. ఈ భూమి మీద మీరు నేనే కాదు, నదులు పర్వతాలు ఉన్నంత వరకు రామాయణం నిలుస్తుంది, రాముడు నిలుస్తాడు. అటువంటి రాముడి కోసం, దేశం కోసం, ధర్మం కోసం, మీకోసం చేసేటువంటి ఈ ఈటీవీ వారి యొక్క దీపోత్సవం సర్వశుభప్రదంగా జరగాలని, దీనికి సహకరించిన పేదలందరికీ, పెద్దలందరికీ, ఇతరమైన అందరి వాళ్ళకందరికీ సర్వశుభాలని కోరుకుంటూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. పులుపుల వెంకట ఫణికుమార శర్మ గారు మనందరి చేత దీపారాధన చేయించి దీపలక్ష్మి అర్చన చేయిస్తారు. పూర్వోక్త యవంగణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథో శ్రీ పరమేశ్వరముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అన్యోన్య సువాసనేభ్యః సహ కార్తీక దీప ప్రజ్వలనం దీపపూజాఖ్యం కర్మ కరిష్యామహే. మీ అందరూ కూడా ముందుగా మీ 2 అరచేతులు నేలకి తాకించి కళ్ళకద్దుకొని మనల్ని ధరిస్తున్న, మనందరినీ భరిస్తున్న భూమాతకు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా నమస్కారం చేయండి. భూమిర్ధేనుర్ధరణీ లోకధారిణి ఉద్ధృతాసి వరాహేణ కృష్ణేన శతబాహునా ధనుర్ధరాయే విద్మహే సర్వసిద్ధే చ ధీమహి తన్నో ధరా ప్రచోదయాతు. తర్వాత పంచమాంగళ్యాలలో ఒకటిగా చెప్పబడేటటువంటి కుంకుమ మీరు తీసుకొని నుదుట మీరు ధరించి, పిదప మీ ప్రక్కనున్నటువంటి సర్వమంగళ మాంగళ్య రూపిణిగా పార్వతీదేవిగా భావన చేసి ఆ పక్కనున్నటువంటి సువాసిని మూర్తికి కుంకుమ అలంకరించండి. వారు కూడా ప్రతిగా మీకు అలంకరిస్తారు. సుమంగళీర్యమధురభాగం సబేరపశ్చిదా సౌభాగ్యమసేదత్వాయాధాస్తం విపరేతనా. అదేవిధంగా వివాహమైనటువంటి స్త్రీమూర్తులు మీ శిరో ప్రారంభ భాగం అంటే లలాటం పైన పాపెట్లో కుంకుమ ధరించండి. దీన్ని సీమంత సింధూరం అంటారు. గంగా స్నానంతో సమానం. కుంకుమం శోభనం దివ్యం సర్వదా మంగళప్రదం. తర్వాత మీ పవిట చెంగు ముందుకు వేసుకొని, కుడి చేతి వైపు ముందుకు వేసుకొని కొద్దిగా పసుపు తీసుకొని మీ పవిట చెంగుకు అలంకరించుకోండి పవిత్రత కోసం. అహిరవ భోగై పర్యేది బాహుంజాయా హేతిర్మరిబాధమానః అస్తగ్నో విశ్వావైనాని విద్వాన్ పుమాన్ పుమాగుం సంపరిపాదు విశ్వతః. తరువాత 2 అక్షతలు తీసుకొని దీపపాత్ర దగ్గర వేసి ఆ ప్రమిదను ఒక్కసారి అలా తాకి పట్టుకోండి. దేవస్యత్వేతి దీపపాత్రమాదాయ దేవస్యత్రాసనప్రసమేశ్వినోర్బాహుభ్యాం భూష్ణో హస్తాభ్యామాదదే. రమ్ 2 అక్షతలు తీసుకొని వత్తి మీద వేయండి. రమ్ ఇది వర్తిం సంస్పృశ్య ఘృతం మిమిక్షరేతి మంత్రేణ ఘృతం వా తైలం వా నిక్షిప్య ఘృతం మిమిక్షరే ఘృతమస్య యోనిర్ఘృతే శ్రుతో ఘృతముపస్య ధామ అనుష్వధమావహమాదయస్వ స్వాహ కృతం వృషభవక్షి హవ్యం. 2 అక్షతలు ఆ నూనెలో కూడా వేసిన తరువాత ఒక చిన్న వత్తి తీసుకొని అగ్గిపుల్లతో ఎప్పుడూ ప్రత్యక్షంగా దీపాన్ని వెలిగించకూడదండి. కాబట్టి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి 365 వత్తుల్లో ఒక చిన్న వత్తిని తీసుకొని ఆ వత్తిని వెలిగించి ఆ వత్తి సహాయంతో ప్రధానమైనటువంటి జ్యోతిని వెలిగించండి. మీ ఇష్టదేవతలను స్మరిస్తూ, మీ తల్లిదండ్రులను స్మరిస్తూ, మీ గురువులను స్మరిస్తూ, కార్తీక మాసాధిదైవం అయినటువంటి కార్తీక దామోదరుణ్ణి మీ అందరూ కూడా స్మరిస్తూ, అదేవిధంగా ఈనాడు మనందరం పూజించినటువంటి రామచంద్రుడిని కూడా స్మరిస్తూ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ,
अतिथिदेवो भव ज्योतिष्पदेन् त्वा साधयामि ज्योतिष्कृतं त्वा साधयामि ज्योतिर्विदं त्वा साधयामि भास्वतीं त्वा साधयामि ज्वलन्तीं त्वा साधयामि मल्मलाभवन्तीं त्वा साधयामि दीप्यमानां त्वा साधयामि रोचमानां त्वा साधयामि जस्रां त्वा साधयामि प्रज्योतिषं त्वा साधयामि बोधयन्तीं त्वा साधयामि जाग्रतीं त्वा साधयामि। మీరు ప్రధాన జ్యోతిని వెలిగించినటువంటి ఆ వత్తిని కూడా ఆ ప్రధాన జ్యోతిలో పెట్టండి. జీవాత్మను పరమాత్మలోకి ఐక్యం చేస్తున్నట్లుగా ఈ వత్తిని అందులో కలుపుతూ మనందరం స్ఫూర్తిని పొందాలి. ఒక దీపం కొన్ని వేల దీపాలను వెలిగించగలదు అని. అట్లాగే కొద్దిగా కుంకుమ పసుపు దీపపాత్రకు అలంకరించి 2 అక్షతలు దీపపాత్ర దగ్గర వేసి మీరు వెలిగించినటువంటి ఈ జ్యోతులు కార్తీక జ్యోతులు మాత్రమే కాదు, ధర్మజ్యోతులు, జ్ఞానజ్యోతులు అని భావన చేస్తూ మీరందరూ కూడా దీపలక్ష్మిని కొన్ని నిమిషాల పాటు ధ్యానం చేస్తూ ఉండండి. నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ. నమో నమః నమో నమః నమో నమః శివాయ. నీ మనసున కలకద రాగలేశమైనా హే మహేశని భయద పదాహతి దైత్య శోషణము జరుపంగా భోగి భూష భువనాళిని నిలుపవ అభయ ముద్రలోన నమక చమక ముల నాదాన యమక గమక ముల యోగాన शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रियतांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वर पर ओम निखिलेश्वर हर ओम जीवेश्वरेश्वर कररा ओम मंत्रेश्वर स्वर ओम यंत्रेश्वर
దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. గట్టిగా చెప్పాలి. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. శ్రియై నమః. జ్వాలామాలిన్యై నమః. తేజోవత్యై నమః. కాంతివత్యై నమః. ప్రభాయై నమః. ప్రభాయై నమః. జ్ఞానదాయై నమః అని అమ్మకు ఒక్కసారి నమస్కరించి అక్షతలు వేస్తూ అర్చన చేయండి. అక్షతలు, పసుపు, కుంకుమ ఆ దీపలక్ష్మి ముందు వేయండి. శ్రీ దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. దీపానికి అద్దండమ్మ. దీపలక్ష్మీదేవ్యై నమః. కర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. రెండవ పర్యాయం చూపించినప్పుడు అందరూ అమ్మ నామాన్ని చెబుతూ నమస్కరించుకోండి. జై బలో జగదంబ విశ్వపాలిని మాతకు. గట్టిగా దీపలక్ష్మీదేవికి, మహాకాళీ మాతకు, మహాలక్ష్మీదేవికి, మహాసరస్వతీ మాతకు. గట్టిగా 7 కొండలవాడ వెంకటరమణ. 2 అక్షతలు దీపలక్ష్మి దగ్గర వేసి శిరస్సు వంచి నమస్కరించండి. కొండగ పర్వతుడాయి హరవం నమ శివాయ. గోరంత దీపం కొండంత వెలుగుల్ని వెదజల్లింది. కార్తీక దీపాలను వేలాదిగా వెలిగించాం. అదే అగ్నిని కర్పూర కలికలకపై రగిలించి దేవదేవుళ్లకు నీరాజనమిద్దాం. మన ఆచార్యుల వారు నక్షత్ర హారతిని ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరులకు అందిస్తారు. ఆ హారతులను భక్తిగా మన కనులకు అద్దుకుందాం. వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం. విశ్వామిత్రాంతరంగాయ మిథిలా నగరీపతే భాగ్యానాం పరిపాకాయ భవ్య రూపాయ మంగళం. పితృభక్తాయ సతతం భ్రాతృభిః సహ సీతయా నందితాఖిలలోకాయ రామచంద్రాయ మంగళం. త్యక్త సాకేతవాసాయ చిత్రకూట విహారిణే సేవ్యాయ సర్వయమీనాం ధీరోదాత్తాయ మంగళం. సౌమిత్రాణా చ జానక్యా చాపబాణాసిధారిణ సంసేవ్యాయ సదా భక్త్యా సానుజాయాస్తు మంగళం. మంగళాశాసనపరైర్మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయాస్తు మంగళం. కర్పూర గౌరం కరుణావతారం సంసారసారం భుజగేంద్రహారం సదా వసంతం హృదయారవిందే భవం భవానీ సహితం నమామి. శ్రియకాంతాయ కళ్యాణనిధయేర్ధయేర్ధినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. సంతత శ్రీరస్తు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. నిత్యశ్రీరస్తు నిత్యమంగళాని భవంతు. శ్రీ కార్తీక దామోదర పరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః. నక్షత్రహారతిని దర్శయామి. అందరూ కూడా గట్టిగా జై బలో రాజా రామచంద్ర భగవాన్కి. గట్టిగా రాజా రామచంద్ర భగవాన్కి. సీతామాతకు, లక్ష్మణస్వామికి, గట్టిగా పవనసుత హనుమాన్కి, శంకర భగవాన్కి, కార్తీక దామోదర భగవాన్కి, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. జానకీరమణ గోవింద. ఆంజనేయ వరద గోవింద. విభీషణ వరద గోవింద గోవింద. కర్పూర హారతి దేనికి సంకేతం అంటే మన చిత్తాన్ని, మన మనస్సుని వెలిగే జ్యోతిగా స్వామికి హారతి ఇస్తున్నట్లుగా మనం భావన చేస్తూ నమస్కారం చేస్తూ ఈ హారతిని తిలకిద్దాం. హిరణ్యపాత్రం మధో పూర్ణం దధాతే మధవ్యోసానేతే ఏకదా బ్రహ్మణముపహరతే ఏకదైవ యజమానాయోస్తేజో దధాతే. అదిగోండి చక్కగా విజయవాడ దుర్గమ్మకు కూడా మనం హారతిస్తూ ఉన్నాం. జాతవే రసే సనవామ సోమపరాతే సనః పరుషద దుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధుం దురితాత్యగ్నిః. హనుమాన్ జంక్షన్ హనుమంతుడికి కూడా పూర్వాభాద్ర ప్రభూతాయ వైశాఖే మాస కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే పూర్వాభాద్ర ప్రభూతాయ మంగళం శ్రీ హనుమతే. అదిగోండి మీ అందరి ముందు ఉన్నటువంటి మీ పూజలు అందుకున్న దీపలక్ష్మికి కూడా సంభ్రాజంచ విరాజంచాభిశ్రేర్యాచనో గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య యా ముఖే దయామాసగో సృజామసి. అవాహిదేభ్య సర్వేభ్యో దేవీదేవతాభ్యో నమః. కర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. నమస్కరోమి.
అందరూ కూడా గట్టిగా హర 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 నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. అందరూ గట్టిగా శంభో శంకర అనాలి. హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహాదేవ, హర హర మహా హరయే నమః. శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీరామాయ నమః, శ్రీరామాయ నమః. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.